یا محمد یا محمد یا محمد نور مجسم یا محمد یا محمد یا محمد نور مجسم یا محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ مجھے ایک بندے نے عمل بتایا، کہنے لگا کہ ایک 5 روپے کا سکہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ جب اس نے مجھے بتایا تھا 2-3 سال ہو گئے ہیں، حالانکہ 3 سال میں کوئی زمانہ تو نہیں بدل جاتا، لیکن آج میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ نظر آنے والا 5 کا سکہ، اس کی کوئی اوقات نہیں رہ گئی۔ 2-4 دن پہلے میں ایک بندے کے پاس گیا، دکاندار کے، اسے میں نے کہا کہ انڈے دے دو، درجن انڈے لیے، تو کوئی مرحلے کے 5 روپے بچے، تو میں نے کہا بقایا 5 روپے، کہنے لگا 5 تو میرے کو ہے ہی نہیں ہے جی، تو 5 روپے والی کوئی ٹافی بھی نہیں ہے میرے پاس جو دے دیتا، ٹافی 10 روپے کی ہے۔ تو پھر میں نے 5 کا سکہ پڑا تھا، میں نے کہا یہ لو اور ایک ٹافی دے دو۔ تو اتنے حالات خراب ہو گئے ہیں۔ ویسے 5 کی بھی مل جاتی ہے اور میرے خیال ہے کہ شاید 3 روپے کی بھی کوئی ہوگی، لیکن بہرحال مجھے ایک بندے نے وظیفہ بتایا، کہنے لگا کہ نمک میں 5 روپے کا سکہ رکھو اور یہ عمل کرو۔ اور کہنے لگا 4 دن میں ایسا معجزہ ہوگا، ہر طرف پیسہ، مال، رزق آئے گا، ہر بندہ حیران ہوگا، نصیب بدل جائے گا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے کہا یار نمک میں سکہ رکھ کے ہیں جی یہ عمل کر لو، جو پڑھائی اس نے بتائی میں بتاتا ہوں، اور یہ سکہ کسی مانگنے والے کو، کسی حقدار کو دے دو۔ میں نے کہا یار ٹھیک ہے، حقدار کو صدقہ دینے سے، یاد رکھیں صدقہ جو بندہ دیتا ہے نا، اس کا مال بڑی آتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ تو میں آپ کو ساری زندگی کا بتا رہا ہوں۔ لیکن دیکھیں صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، اور صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو آنے والی مصیبتوں کو بھی روکتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یار ہم وظیفہ کر رہے ہیں، ہماری آنے والی ہماری جو تکالیف ہیں یہ دور ہوں گی، ہیں وہ تو ہوتا ہے، لیکن آنے والی تکلیفوں کو دور کرتا ہے صدقہ، مانتا ہوں، وہ کہتا ہے صدقہ کر دو۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ، یہ نمک آپ کو نظر آ رہا ہے، اور نمک میں رکھ کر کیوں؟ تو میں پھر قدرتی گیا اپنے حضرت صاحب کے پاس، میں نے کہا جی اس طرح یہ عمل ہے، یہ کیا طریقہ ہوا جی؟ کہنے لگے ہر چیز میں شعائیں، انسان میں شعائیں، یہ میرے ادھر یہ پیچھے میرا صوفہ پڑا ہے، اس کی بھی شعائیں ہیں، ایک جاندار ہے اس کی شعائیں ہیں، ایک بے جان ہے اس کا بھی کوئی اثر ہے۔ یاد رکھنا، جیسے انگوٹھی میں لوگ پتھر پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ اثر ہے، یہ اثر، اور ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں اثر، تو میں نہیں کہتا کہ انگوٹھی معاذ اللہ نعوذ باللہ پہننے سے رزق کی برسات ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، یہ نہ کہ یہ اثر نہیں۔ اسی طرح جب ہم سکہ لیتے ہیں، جو حضرت صاحب نے مجھے بتایا، ہم نیت کرتے ہیں کہ یہ صدقہ کریں گے، ہم نمک میں رکھتے ہیں عمل کر کے، جو عمل میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں، یعنی 5 روپے کا سکہ نمک میں ڈال کر گھر میں اس جگہ رکھ دو، 4 دن میں آپ کو معجزہ نظر آئے گا۔ وہ عمل جب ہم سکے پر کرتے ہیں نا، اس سکے میں مثال کے طور پر جو عمل میں آپ کو بتانا ہے وہ آپ کرو گے، جب اس سکے میں کرو گے، اس سکے پر وہ جب پھونک ماریں گے ہم، ہیں جی، تو وہ اثرات اس میں جائیں گے۔ اب وہ نمک ایک ایسی چیز ہے کہ ہے تو ابھی سستی ہے، ویسے اب تو مہنگا ہو گیا، لیکن چلیں باقی چیزوں سے سستی ہے، لیکن اگر آپ کی ہانڈی میں نمک نہ ہو تو کچھ بھی پکا لو، ہرن پکا لو، مرغا پکا لو، تلور پکا لو، کوئی، میں کہتا ہوں جی کیا آپ سجی پکوا لو، روسٹ کرا لو، نمک نہ ڈالو، الگ آپ کو پتہ جائے گا یار یہ کیا۔ تو جب آپ وہ نمک سکہ نکال کر صدقہ کریں گے اور نمک وہ گھر میں استعمال کریں گے، تو آپ کے گھر سے جادو، ٹونا، مصیبتیں، پریشانیاں، نظر بد، تکلیفیں، وبائیں، بیماریاں، غریبیاں، لڑائی جھگڑے، ہر قسم کے غم دور ہوں گے۔ یہ 11 چیزیں میں نے گنوائی ہیں آپ بھی بے شک پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہو کہ کیا۔ اور ہاں، جو آپ کے اندر میں ایک بندہ آلسی ہو جاتا ہے نا،
सुस्त हो जाता है कि यार मैं कब, कोई कुछ होते हैं, हर बंदा नहीं होता कि अगर मिसाल के तौर पर कुछ मिसाल रेडी लगाने वाले या मुलाजमीन इस तरह के होते हैं, मिस्त्री लोग इस तरह के होते हैं कि कोई एक दिन ज़्यादा कमाई होगी ना तो घर में 4 दिन लेटे रहेंगे, भाई पैसे हैं, बंदा फिर गरीब होना शुरू हो जाता है। कोई हारी बीमारी आ जाए, कोई गमी खुशी आ जाए, पैसे ख़त्म, फिर लोगों से उधार। तो जो बंदा ये अमल करता है, वो नमक घर में इस्तेमाल होता है, तो फिर क्या होता है, रोज़ वो काम करेगा, और अगर 100 कमाता है 200 कमाएगा, 1000 कमाता है 2000 कमाएगा, और फिर कभी उसको ज़िंदगी में कमी नहीं होगी। और जो अगर वो दुकानदार है, कस्टमर उसको, उसकी जो डीलिंग होगी ना, उसका जो बिहेवियर होगा, जो उसका बर्ताव होगा ना, वो ऐसा हो जाएगा कि वो हर चीज़ में यानी गाहक को भी तसल्ली दे सकेगा, कस्टमर को। तो अमल आपको बताता हूँ, आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपकी तमन्नाएं, मुरादें और जो आप दिल में सोचा करते हो पूरा होगा। बहुत शुक्रिया। अमल की इजाज़त के लिए एक लाइक करें, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचती रहें। और एक कमेंट ज़रूर किया करें दोस्तों, ताकि हमारे राब्ते बने रहें। मैं आपके कमेंट देखता हूँ, ना जवाब दे पाऊँ तो एक अलग बात है, टाइम ना होने की बिना पर होता है। तो अमल इस तरह है, मैंने हजरत साहब से पूछा कि नमक में अगर हम सिक्का रख लें, ये आपको नज़र आ रहा है, तो यार इसका क्या फ़ायदा। तो हजरत साहब कहने लगे कि फ़ायदा तो वाकई नहीं है, लेकिन जिसने भी ये अमल बताया और फिर आजमाया और कट किए तो उसने बताया ना, इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि हो नहीं सकता जिसने अमल मुझे बताया ज़ाहिर है, उसने अमल किया तो बताया, और मेरे जब उसको उसने मुझे अमल बताया, को मुझे पैसे तो नहीं उसने मैंने उसको दिए जो बढ़ चढ़ के वो बताएगा। तो जब हम सिक्का वो रखेंगे ना नमक में, याद रखें सिक्के पर आपने 33 मरतबा सूरह अल कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका वल अबतर, और 33 मरतबा सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और 33 मरतबा सूरतुन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाह के साथ 33 मरतबा ये तीनों सूरतें पढ़ के ये सिक्का नज़र आ रहा है, इस पर दम कर दें और इसके बाद ये नमक में रखें। ठीक है जी, जब आप ये नमक में रख देंगे ना, इसको आप ज़ाहिर है दूसरे दिन रात को अमल करें, पूरी रात पड़ा रहेगा। ये तमाम असरात, सिक्के का भी असर होता है। याद रखें, सिक्का जो राइजल वक्त होता है, जिस इलाके में हम रहते हैं, जिस हुकूमत के तहत वो सिक्का होता है, क्यों एक जगह लिखा था, पड़ा है, शायद हदीस है, वैसे मैं दावा नहीं करता, कि जब सिक्का बनता है उसको शैतान चूमता है कि तुझसे जो मोहब्बत करेगा वो मेरा यार है। तो गौर करें, सिक्के में हर कुछ तो है ना, जब वो सिक्के पर आप दम करोगे वो पाक होगा, उसमें लगेगा, और फिर जब आप उसका सदका करोगे, वो जो नमक आप इस्तेमाल करोगे ना घर में, और ज़्यादातर याद रखें इतना सा नमक इसी तरह पड़ा भी रहने दें। किस तरह पड़ा रहने दें, एक कांच का गिलास लेके उसमें पानी आधा गिलास डालना है और थोड़ा सा नमक डाल के कमरे के एक कोने में रख दें। ये अमल भी करें। तमाम गलत मखलूक़ात, तकलीफ़ देने वाले साये, तमाम हादसाती मखलूक़ात, ऐसे ऐसे मौकलात हैं जो आपको तंग करने के लिए होते हैं, ठीक है, ये सब ख़त्म हो जाएंगे और आपके घर में सुकून, शांति हो जाएगी। जो बंदा ये अमल करेगा, ठीक है जी, आप ये सिक्का 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, रोज़ भी कर सकते हैं। ये सिक्का सदका कर दें, दोबारा दम करके नमक में रख लें, और जो नमक इस्तेमाल करेंगे वो दोबारा उस नमक में ना रखिए, वो नमक आप रख लें, थोड़ा सा नमक लें ना, तो आप ज़ाहिर डब्बे में आपका अच्छा खासा नमक होगा, बाकी नमक में जमा करते जाएं, और उसी में आपकी जो हंडिया है, आपके घर के जो मामलात हैं जिसमें नमक पड़ता है, वो पूरे करें। और एक कमरे में अपने, जहाँ बेडरूम है, एक पौना गिलास, आधा गिलास 75% यानी हो, 100% नहीं भरना, उसमें वो नमक थोड़ा सा डाल के रख दे खुला। इंशाअल्लाह ताला आपका घर हर किस्म के जादू टूने से पाक होगा और नजर बद नहीं लगेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।